હું અત્યારે પહેલગામમાં છું. થોડા સમય પહેલાં અહીં થયેલી દુઃખદ ઘટનાએ ઘણા પરિવારોને દુઃખ આપ્યું છે અને આખા દેશને દુઃખમાં ધકેલી દીધો છે. આજે અહીં હું ઊભો છું ત્યારે મને એક જ વાત સમજાય છે. આતંક થોડા સમય માટે ડર ફેલાવી શકે છે, પરંતુ લોકોના પ્રેમ, હિંમત અને એકતાને ક્યારેય હટાવી શકતી નથી. કાશ્મીર જતા પહેલાં મને ઘણા લોકોએ એક વાત કહી હતી કે હમણાં ત્યાં ન જતો, પણ આજે હું પહેલગામમાં ઊભો છું. અહીંયા આવીને સમજાયું કે ડર કરતાં પણ મોટી એક વસ્તુ છે આશા, જે અહીંયા આવીને મને સમજાય. પહેલગામના પહાડો આજે પણ એ જ છે અને અહીંયાની નદીઓ પણ આજે પણ એ જ રીતે વહે છે અને અહીંના લોકો આજે પણ સ્મિત સાથે દરેક મહેમાનોનું સ્વાગત કરે છે. તો મિત્રો, આજે હું તમને લઈ જઈ રહ્યો છું કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર સ્થળોમાંનો એક, પહેલગામની અંદર. આ બ્લોગમાં હું તમને બતાવીશ પહેલગામના બેસ્ટ વ્યૂ, જે જોઈને તમે પણ કહેશો કે આ વખતે તો મારે પણ અહીં જવું જ જોશે. સો ગાઈસ, કાશ્મીરમાં છે આજે આપણો ત્રીજો દિવસ અને આજની આપણો પ્રોગ્રામ છે પહેલગામ માટે નીકળવાનું. ત્યાં જે ઓલું બજરંગી ભાઈ જે મૂવી બન્યું હતું એમાં જે કવાલી હતી, ભરદો ઝોલી, ત્યાં જે દરગાહ હતી ત્યાં પણ આપણે આજે વિઝિટ કરવાના છીએ. આપણી કેબ પણ આવી ગઈ છે નીચે અને અત્યારે આપણે બ્રેકફાસ્ટ કરવા માટે આવીએ છીએ. સો બ્રેકફાસ્ટ કરીને તરત જ આપણે નીકળી જઈશું. આપણે પહેલગામ જતા રસ્તામાં કાશ્મીરી કેસર લેવા આવી ગયા છીએ. તો આપણે હવે જોઈએ ઓરિજિનલ કાશ્મીરી કેસર કેસર કઈ ટાઈપના હોય છે, આપણે તે જોશી હવે અત્યારે. तो केसर को आप कहाँ से वैसे? गुजरात से। आपको गुजरात में केसर मिलेगा गली गली, लेकिन एक बात रहती है ओरिजिनल डुप्लीकेट की, तो पहचान क्या होती है, कैसे कर सकते हो आप? ये सैफरन का फ्लावर रहता है, हर एक फ्लावर में 3 स्ट्रैंड्स रहते हैं, 3 पत्तियां रहती हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये आगे से मोटा रहता है, पीछे से पतला रहता है. आप इसमें से कोई भी दाना उठा के देखेंगे, ये आपको सेम आगे से मोटा पीछे से पतला देखने को मिलना चाहिए. ये पहली पहचान हो गई. दूसरी पहचान क्या हो गई? अगर आप एक दाना ले लीजिए, इसको आगे वाले दांतों से पूरा चबा लीजिए आप. पूरा खा ली? हाँ, पूरा खा लीजिए आप. इसको आगे वाले दांतों से पूरा च्यू करेंगे ना आपको टेस्ट में अगर ये मीठा लग गया, ये डुप्लीकेट है. ये हल्का सा बिटर लगना चाहिए, हल्का सा कड़वा लगना चाहिए, थोड़ा ये कड़वा सा फीलिंग आ रहा है. बिल्कुल. दूसरी पहचान हो गई ये है केसर को कभी भी किसी भी लिक्विड चीज में डालेंगे, दूध में डालते हो, पानी में डालते हो, केसर दिखने में होता है लाल. आप इसको किसी भी लिक्विड चीज में डालेंगे ना, ये अपना कलर येलो देगा, लेकिन खुद रेड का रेड रहना चाहिए. अगर ये खुद अपना कलर छोड़ के किसी और कलर में आ गया, येलो कलर दे दिया लेकिन अपना कलर उतर गया इसका, ये डुप्लीकेट है. वो छोड़ता ही रहता है कलर. येलो कलर तो देगा लेकिन खुद रेड का रेड रहना चाहिए. सबसे बड़ी बात, जो सबसे आसान पहचान रहती है, मेल्ट नहीं होना चाहिए, डिजोल्व नहीं होना चाहिए पानी में. मेल्ट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा पानी में, डुप्लीकेट है. तो ये 3 चीजों से आप पता कर सकते हो केसर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है. उससे भी बड़ी बात, केसर की जो शेल्फ लाइफ रहती है 10 साल. 10 साल केसर को कुछ भी नहीं होगा. बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है. केसर को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है एंड केसर को कभी गीले हाथ से टच नहीं करना है. फ्रिज में जाएगा, गीला हाथ लगेगा तो फिर 10 साल नहीं रहेगा. एंड बेनिफिट्स की बात करेंगे तो अनगिनत फायदे रहते हैं, मैं गिन नहीं पाऊंगा, इतने ज्यादा बेनिफिट्स रहते हैं केसर के. फिर भी मेजर बेनिफिट आपको बता देता हूँ. ये प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी लोग के लिए सबसे बेस्ट रहता है. ये एंटी कैंसर रहता है, कैंसर सेल्स को ग्रोथ होने से रोकता है केसर. ये इंसोमिया के लिए सबसे बेस्ट रहता है. अगर किसी भी इंसान को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है. हार्ट हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए सबसे बेस्ट रहता है. एंड उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी प्रेग्नेंट लेडी खाली एक पर्पस के लिए केसर का यूज करती है. जो उसका बेबी आएगा, वो उसकी जो स्किन है वो ग्लोविंग आएगी. तो स्किन के लिए केसर सबसे बेस्ट रहता है. बॉडी के हर किसी पार्ट के लिए बेनिफिशियल है, बट रेगुलर यूज करना पड़ेगा. वो डेली पीना पड़ेगा. और रेगुलर आप सर्दी में ही ना, कभी भी पूरा 1 साल आपको वो रेगुलर यूज करना है केसर.
एंड केसर को कैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप पानी में डाल के आप बेस्ट कौन सा है उनसे मींस मीडिया में जो केसर उसके यूज कर इसके साथ मतलब वो कंज्यूम ज्यादा किस ठीक है ले आप तो पानी ज्यादा के फायदा साथ भी यू कंज्यूम करेंगे ना, मिल्क के साथ। बेनिफिट मिलेगा। आप खाने के किसी भी आइटम के दूध साथ, के साथ जैसे दूध के साथ, खाने के साथ, खीर के साथ, चावल के साथ, ये आप सालन के साथ ले सकते हो। हर किसी से आप अभी कहवा लेंगे, ये सैफरन टी रहती है। हाँ। आज दिन का आपका हो गया, जो मैं रेगुलर बोल रहा हूँ ना, आज दिन का आपका केसर का हो गया। अब दिन में नहीं खाना है, आप खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हो, खा सकते हो, लेकिन आज दिन का हो गया आपका। सबसे बड़ी बात है प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को अगर देना है, उसको खाली दूध में देना है, उसको दूध में और कंपल्सरी आपको इसमें कितना अमाउंट देना पड़ता है डेली 5 सिट्रेंड्स आपको यूज करना है दूध में, किसी भी चीज के साथ आप कंज्यूम, सालन में डाल के आप ले सकते हो, आपको बराबर बेनिफिट मिलेगा। बट प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को दे रहे हो तो खाली दूध के साथ देना है। अब मैं 5 उठा के अलग इसको सेपरेट कर रहा ખા લો જલ્દી આપણે હવે રસ્તામાં સફા કેસર કરીને એક શોપ છે ત્યાં આવી ગયા છીએ ને આપણે ખરીદી લીધી છે અહીંયાની કાશ્મીરની ઓરિજિનલ કેસર। તે ભાઈ આપણને ઘણા બધા કેસરના ફાયદા દેખાડ્યા અને તે પણ હકીકત છે, પણ કેસર ઓરિજિનલ હોય તો આપણે અહીંયાથી હવે પાછા રિટર્ન નીકળીશું પહેલગામ માટે। સો લેટ્સ ગો। પહેલગામ જતા રસ્તામાં આપણે એપલ વેલી આવે છે, ત્યાં આપણે ફ્રેશ એપલ જ્યાં ઝાડ ઉપર હજી ઉગેલા છે એ ટાઈપના લાઈવ તેના ઝાડ અંદર જોઈશું। સો ગાઈસ હવે આપણે અંદર આવી ગયા છીએ એપલ વેલીમાં અને ત્યાં અહીંયા એપલના નોખા નોખા પ્રોડક્ટ હોય છે। ત્યાં એપલની અલગ અલગ વસ્તુ હોય છે, તમે જોઈ શકો છો। ये केसर एप्पल जाम है, ये वाला ये है केसर एप्पल जाम, ये वाला ये है, ये मुरब्बा तो ये वाला बोतल है, प्लास्टिक के डब्बे है, एप्पल पिकल है, चटनी जाम। अगस्त से सितंबर अक्टूबर होता है सीजन। મિલાદ બચ્ચાનું નામ છે મિલાદ। જોઈ શકો છો કાશ્મીરી બચ્ચા કેવા ખૂબસૂરત હોય છે। હાય હેલો। અત્યારે આપણે આવી ગયેલા છીએ પહેલગામમાં અને મારી પાછળ તમે જોઈ શકો છો જે લોકેશન છે અત્યારે પહેલગામના માઉન્ટેન્સનું છે। હવે આપણે જ્યાં ઉપર જવાના છીએ અને ટેમ્પરેચર અત્યારે થઈ ગયું છે -6-7 જેવું। અહીંયા હવે આપણે આપણા ફ્રેન્ડ્સ ત્યાંના લોકલ ગાઈડ સાથે બાર્ગેનિંગ થોડું કરે છે ઉપર જવા માટે, કારણ કે અહીંયા લોકો તો ભાઈ ભાવ 3-4 ગણો કહે છે, એટલે આપણે આપણી રીતે ભાવતોલ કરશી। આ બધી જગ્યાએ આપણે સ્પોટ કરવાના છીએ, તમે જોઈ શકો છો જેટલા ટુરિસ્ટ સ્પોટ છે ત્યાં આપણે વિઝિટ કરવાના છીએ આગળ, તમે વિડીયોમાં જોજો। સો ગાઈઝ આપણે હવે નક્કી કરી લીધું છે અહીંના લોકલ ગાઈડ સાથે, ભાઈ 40 to 100 પર પર્સન થી લોકોએ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું તે લોકોનું, અને ફાઇનલી 130 સુધી લોકો માની ગયા છે ઇઝીલી, 130-100 એટલે 1300 રૂપિયા। સો ભાઈ અહીંયા તો ફૂલ તળિયું બેસી જ જવાનું, કારણ કે અહીંયા તો 4-5 ગણા પ્રાઇસ એ જ છે એ લોકો, એટલે આપણે તો ભાઈ ફૂલ ઓછા જ કરી નાખવાના દીધો, ઇઝીલી માની જ જશે। અને અહીંયા આપણને 4 લોકેશન ઉપર જવાનું છે, 4 પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે। હવે અહીંયાથી આપણે હોર્સ ઉપર જઈશું આગળ ને આપણા ફેમિલી બધા, આપણા હોર્સ છે અહીંયાથી આપણે જવાનું છે, અહીંયાથી ઉપર જવાનું છે। ગાઈઝ આપણી હોર્સ રાઈડ થઈ ગઈ છે ચાલુ, અને તમે જોઈ શકો છો આજુબાજુનું લોકેશન। આ ભાઈ છે આપણને ગાઈડ કરે છે। ભાઈ ક્યાં નામ હે આપકા? હે ઓકે। નીચે તમે જોઈ શકો છો એક રિવર જેવું છે, ચોમાસાના સમયે લોકો રિવર રાફ્ટિંગ કરતા હોય છે, પણ અત્યારે તો વિન્ટર છે એટલે બહુ વધારે પાણી નથી, બાકી તો અહીંયા બહુ વધારે પાણી હોય છે અને રિવર રાફ્ટિંગ બધા વધારે કરતા હોય છે। સામે જોઈ શકો છો તમે એક ગાર્ડન જેવું છે, ત્યાં લોકો ફોટોગ્રાફી કરે છે। અત્યારે આપણે છીએ ઓલ્ડ સિકારા બાજુ। અહીંયા પહેલાના ટાઈમમાં જે ફોરેનરો જે હતા, જે અંગ્રેજો, તે શિકાર કરવા આ જગ્યાએ આવતા હતા, તમે જોઈ શકો છો આપણી પાછળ। તમે જોઈ
શકો છો પાછળ જંગલ જ જેવું છે. સો ગાઈઝ અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ એક મસ્ત પ્લેસ છે અહીંયા, પણ આપણે જે જગ્યાએ જવું હતું તે જગ્યા અત્યારે ક્લોઝ છે, જેને મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કહે છે. કારણ કે અહીંયા ઓલું અટેક થયું ત્યારે અમુક ઘણી બધી જગ્યા એવું બંધ કરી દીધી છે, અને અહીંયા ચારે બાજુ આર્મી ઘણી બધી ઊભી છે. સો સેફટી માટે આપણે હવે ત્યાં અત્યારે બંધ રાખ્યું છે અહીંયા આર્મીવાળાએ. સો આપણે હવે અહીંયા મસ્ત પ્લેસ આપણને એક જગ્યા મળી છે બીજી, તો આપણે અહીંયા આવી ગયા છીએ. તમે પણ જો ફેમિલી સાથે આવો તો અહીંયા તમે કાશ્મીરી ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ સાથે ફોટોશૂટ કરાવી શકો છો. ત્યાં ઘણા બધા કરાવે છે, તમે જોઈ શકો છો. અને જ્યારે ચોમાસું હોય છે ત્યારે અહીંયા બધા રિવર રાફ્ટિંગ કરતા હોય છે. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે તો પાણી ઘણું ઓછું છે, બટ જ્યારે વરસાદ ને એવું પડે છે ત્યારે અહીંયા પાણી વધી જાય છે અને લોકો અહીંયા રિવર રાફ્ટિંગ કરતા હોય છે. જસ્ટ લુક એટ ધીસ, કેટલું મસ્ત લાગે છે. તો ગાઈઝ હવે આપણે થોડાક નદી પાસે જઈ રહ્યા છીએ. પાછળ આપણે તમે જોઈ શકો છો મારી નદી છે, ત્યાં થોડુંક આપણે વિડીયોગ્રાફી કરશી અને થોડુંક ચીલ કરશી. So let's go guys. What? પહેલગામથી નીચે હોર્સ રાઇડિંગ કરીને અને અમુક લોકેશન વિઝિટ કરીને નીચે ઉતરી ગયા છીએ, અને આપણી સામે છે હોટલ્સ. તો અહીંયા આપણે થોડુંક નાસ્તા પાણી કરીશું. અહીંયા વેજ અને નોનવેજ બે વસ્તુ મળી જશે. તો હવે આપણે અહીંયા આગળ જઈએ, શું મળે છે ચાલો